ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. I would like to start with Kannada movie. Mic for the very to do so. Bollywood ಇಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ಮುನ್ನದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಜಾಲಿವುಡ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. I always wanted to speak in Kannada. Like the pronunciation, anything, if it is mistake, please forgive me. September 22nd, I think, for 2021, I had a press meet in Taj, West End, with the help of Mr. Navarasan. From that day, even the name was not decided that time, Jollywood Studios and Adventures. But how many news have been carried at that point of time is really, I have to be thankful for now. After 1-2 years of hard work, we finally built Jollywood and brought it to public. And you all gave an immense support last year, 2023. We were in a lot of fear, like how we can, be into the Karnataka people, how they will welcome us. Because if you saw the audio visual of our chairman, we are based in education and then into films, and theme park is our first thing, and we have achieved almost near to close to 10 lakh people come, and the huge thanks for press and media, because without you this could have not been possible. So hereafter also hope you will give us support for us. Thanks for coming, and we are very happy to welcome you again and again to our park. Please write the best thing of us. If any feedbacks also, we will be happily receive from your end. Thanks. Thank you, sir. And also, I request the chief sales and I also request the experience in Mr. Kalol Policer to sing and address the media. So you can understand the word experience. So you just had a glimpse of what has happened right now. So we want to keep this place jolly. So when we keep this place jolly, so across the place wherever we are located, it's an entire manufacturing area. So everybody manufactures some products or the other. So we felt that we have to manufacture happiness. So our product is very clear. We manufacture happiness and memories. So those are the products which we manufacture in this area. So anybody feeling bored across anywhere, anytime they are welcome. And of course, all you people, all you press media, thanks to all of you for your immense support, so that I hope you all will also feel happy when you are experiencing this place. Thank you, and over to Sir. Thank you, sir. And also, I request our chief sales and marketing officer, Mr. Ramana Kumar, sir, to please address the media. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಜಾಲಿವುಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೆಸರಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಅನುಭವಗಳೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾರಾಂಶವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬಶೀರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕೂಲುಗಳು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜಾಗಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2-2.5 ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿವುಡ್ ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ FITs ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ 3 ತಲೆಮಾರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ಉಲ್ಲಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಪಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸರ್ವ್ ಡಿಲೈಟ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹವಾದ ಜಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಹಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಲಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವರೆಗೂ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜಾಗ. ಅವರಿಗೆ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಹಾಲುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಔಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಾಂಚಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅವರು ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಸ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇದು ಏನೇ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಡಿಲೈಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಂತ ಸಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಬಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನವರಸ್ನವರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ, ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ದಾನಿ ಒಂದು ಆಗಲೇ 1 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಜಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಜಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾಣೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿದ್ದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಹುಡುಗಾಟನೇ ಅಂತ. ಅದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಂದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನವರಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಒಪ್ಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಅನುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸರಿ ನವರಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಫುಟೇಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್, ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಅದು ನಾನು ನವರಸ್ನವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮನೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಲಿಯವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ದಸರಾ ರಜೆಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಬನ್ನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನವರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಂಟೈರ್ ಜಾಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಿಗೆ ಅಂದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿದ್ರು ಇವರು ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಗೂ ಒಂದು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ 2021 ಇದು ಬಶೀರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಅದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಾಲಿವುಡ್ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಶೀರ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಎರಡನೇದು 21ರಿಂದ ಈ ಜಾಲಿವುಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳಾದಂತು, ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದು ಇದನ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ತರ್ತಿದ್ವಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸಪೋರ್ಟು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರೋವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ MMDL ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಜಾಲಿವುಡ್ ಲೋಗೋ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ
ಐಶ್ವರ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ಶಾಲೆಗಳಿವೆ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಕಾಲೇಜಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್. ಅದೇ ತರ ಇವತ್ತು ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 300-400 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮಿಳವರೇ ಆಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವ್ರು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೂ ಹೇಳೋದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಲೋಕಲ್ ಎಷ್ಟೇ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 85% ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿದೆ. ಇನ್ನು 15% ಮಾತ್ರ ಮೇನು ಈಗ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದರೆ. ಬಟ್ 85% ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅದು ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಸರ್ ಈ ತರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಬಸವರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಗೋಲು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು, ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಿದ್ದು ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಮಗನೂ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿವರ್ಗ ಅವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಹಿರಿಯ ಒಂದು ಜಾಲಿವರ್ಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು 2.5 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾದವ್ರನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅಂತದನ್ನ ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದವ್ರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜಾಲಿವುಡ್ ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಯ್ತು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡೇ ಟು ಫ್ರೈಡೇ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ 2 ಸಂಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಇದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದನ್ನ ಈ ಖುಷಿನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸನ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಒಂದು ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಲಿವುಡ್ ಇದೇ ತರ ವರ್ಷ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಜಾಲಿವುಡ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಪಾಪ ಅವರ ನೈಟು ಡೇ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ದೇ 5 ಜನಕ್ಕೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ 1 ವರ್ಷದ ಪೂರೈಸಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೇಲ್ ಸರ್ ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅವ್ರು ಬರಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಅವ್ರ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನೋ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶೂಟಿಂಗ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದು 2 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ, ಹಾಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಅಂತ. ಈ 2 ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ, ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬರೋ ವರ್ಷ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ರೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು ಸರ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ
ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಕಟಾವಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಆಗಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹಾಕಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಏನು? ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗು ಈಗ ಮಾಮೂಲಿ ಏನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ 30% ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ 30% ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ರೂಮ್ ಅಂತ ಅದು ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಡೈನೋ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಈ ತರ ಫೌಂಟನ್ ಶೋಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಂಪಿ ಥಿಯೇಟ್ರು ಇವತ್ತು ಶೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಶೋಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಜನಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶೋಸು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಶೋ ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದು. ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೇಸ್ ಅಂತ 999 ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ 1199 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೈಡು 5D ಥಿಯೇಟರ್ ಇರೋದು. 5D ಥಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಡೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ಸ್ ಗೇಟ್ಸು ಉಳ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊಸ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 4 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್. ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಈವ್ನಿಂಗು ಬಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಿನ್ನರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೌದು ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಿಲಿಂ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸರ್ ಇದು ನಾವು ಮೈಸೂರು ಬಜಾರ್ ಬಿಟ್ಟು ಜಾಲಿವುಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಲಿವುಡ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಎರಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರು ನಮ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಚೂರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು ಸರ್. ಅದು ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಈಗ ಆ ವಿಡಿಯೋಸು ಬೀಚಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋಟೋಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸರ್ ಈಗ ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಲೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 20-25 ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಬೀಚ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಒಡೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು
ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವೇ ಆಗಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಬೀಚ್ ಏನೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೂಡ ಅದು ಆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬೀಚ್ದು ಅದು ನಾವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 10 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಟ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, 2.5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು. 2 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಸ್ಬೋದು. ಸರ್ ಈಗ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ 2.5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋರು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು 3 to 4 lakhs ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೇನಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಇರುವಂತವಾಗ ಹಾಕ್ಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅಲೌ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 90 to 140 ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ. ಯಾವ ಇವತ್ತವರೆಗೂ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಹಿಂದಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಬೀಳೋದು ಇಲ್ಲ ಕೈ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮದೇ ಓನ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಟ ಆಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆಟ ಆಡೋದು